Okay, good morning to everyone. Okay, today we'll discuss about some important questions, some important 2 marks questions. Okay, especially asked in final theory examinations. Final theory examinations lo important 2 marks questions. So we'll discuss about. Okay, these are terms and concepts used in plant pathology. Okay, the first definition, the disease. So the disease is nothing but any malfunctioning of host cells and tissues that result from continuous irritation by a pathogen agent anamata. So disease, okay, nothing but the change in the functions in the host cells and tissues anamata. ఓకే డ్యూ టు బై కాజ్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్ ఏజెంట్ అని అంటే ఒక ప్యాథోజన్ అంటే డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజం అంటే ఏదైనా ఒక ప్యాథోజన్ ఓకే వెన్ ఎవర్ ది అటాక్స్ హోస్ట్ మీద అటాక్ చేసేటప్పుడు వాటిలో ఉన్నటువంటి సెల్స్ అనే టిష్యూస్ కానీ వాటి యొక్క ఫంక్షన్ చేంజ్ అవుతాయి అనమాట. వాటిని ఏమంటాం డిసీజ్ అంటాం అనమాట. డ్యూ టు ది అటాక్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్ ఆన్ ది హోస్ట్. ఓకే ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ హోస్ట్ సెల్స్ అండ్ టిష్యూస్ ఓకే ఆర్ మాల్ఫార్మ్డ్ is called disease అనమాట. నెక్స్ట్ డిజార్డర్. సో డిజార్డర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ ప్లాంట్ డిసీజెస్ అనమాట డ్యూ టు ఏబయోటిక్ కాజెస్. అంటే డిజార్డర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ అంటే దే కెనాట్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లాంట్ టు అనదర్ ప్లాంట్ అనమాట. సో disorder is not caused by a pathogen, that is this is causing organism, it is either fungi or bacteria. So it is it is abiotic stresses. Okay, due to soil conditions, environment conditions, okay, they are called disorders. Next, pathogen. So pathogen is nothing but disease causing organism. Simply, that the disease causing organism is called pathogen. So pathogen, for example, late blight of potato, it is caused by Phytophthora infestation. Next, brown spot of rice. So brown spot of rice, it is caused by Helminthosporium oryzae. So these are called pathogens, disease causing organisms. So parasite. So parasite is nothing but the organism which depend upon another plant. Okay, another plant from the food, for food and nutrient. Okay, for food and matter. Okay, the organism which derives the materials they need for growth from living plants and matter is called parasite. Next, pathogenicity. So pathogenicity nothing but the ability of a pathogen to cause disease. అంటే ఒక ప్యాథోజన్ యొక్క ఎబిలిటీ డిసీజ్ కాజ్ చేసే ఎబిలిటీని మనం ప్యాథోజెనిసిటీ అంటాం. Okay, the pathogen ability to cause disease is called pathogenicity. As to pathogenesis, so pathogenesis is nothing but the chain of events. So the chain of events that lead to development of disease. And ఒక disease development కావాల్సినటువంటి ఒక pathogen యొక్క ఈవెంట్స్ అన్నమాట. అంటే చైన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. ఓకే, అంటే ఒక డిసీజ్ డెవలప్ అవ్వాలంటే కావాల్సినటువంటి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ప్యాథోజెనిసిస్ అంటాం. Sign. So sign is nothing but the pathogen or its parts or products. అంటే ఒక ప్యాథోజన్ యొక్క పార్ట్స్ అంటే ఏదైనా ఒక గుర్తులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, ఒక ఏదైనా ఒక హోస్ట్ ప్లాంట్ మీద సైన్స్ ఏమైనా గుర్తు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాథోజన్కి ఏ ఉంటాయి, జనరల్గా ఫంగస్కి స్పోర్స్ ఉంటాయి, బ్యాక్టీరియాకి అలా అంటే ప్రతి దానికి ఏదో ఒక ప్యాథోజన్కి ఏదైనా ఓకే మనకి ప్లాంట్ మీద ఉన్నటువంటి ఏదైనా మనము గుర్తు తెలియని వాటిని ఏమంటాం సైన్స్ అంటాం. సిమ్టమ్స్. సో సిమ్టమ్స్ నథింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ ఆల్టరేషన్స్ అనమాట. ఒక ప్లాంట్ ఒక చోట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఒక డిసీజ్ వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ గా కానీ ఇంటర్నల్ గా కానీ ఏమవుతుంది అంటే ఆల్టరేషన్స్ అయిపోయి చేంజెస్ అవుతాయి. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా ఓకే మనకి ఒక డిసీజ్ వచ్చింది అనుకోండి, మనకి ఏదైనా డిసీజ్ వస్తే ఏమవుతుంది, మనకి ఎక్స్టర్నల్ గా సిమ్టమ్స్ వస్తాయి అనమాట. ఇంటర్నల్ సిమ్టమ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీవర్ రావడం కానీ ఓకే కోల్డ్ చేయడం కానీ ఇవల్ల సిమ్టమ్స్ అనమాట. అట్లాగా ప్లాంట్ కూడా డ్యూ టు అటాక్ ఆఫ్ okay pathogen, the symptoms are coming, that is wilting, that is curling, okay spots there the symptoms are. Next is syndrome. A syndrome nothing but the set of varying symptoms characterize a disease collectively called syndrome. అంటే ఒక డిసీజ్ వచ్చినటువంటి సింటమ్స్ అన్నిటినీ కలిపి మనం సిండ్రోమ్ అంటాం అనమాట. ఒక డిసీజ్ వచ్చినటువంటి సిమ్టమ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఏమంటాము సిండ్రోమ్ అంటాం అనమాట. నెక్స్ట్ బయోట్రోఫ్. సో బయోట్రోఫ్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఆర్గనిజము ఓకే ఖచ్చితంగా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్యాథోజన్ ఉంది, ఏదైనా ఒక ఆర్గనిజం ఖచ్చితంగా ఇంకొక ఆర్గనిజం మీద డిపెండ్ అంటే ఖచ్చితంగా కావాలి. సో బయోట్రోఫ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే హోస్ట్ లేదనుకోండి, ఒక ప్యాథోజన్ అనేది హోస్ట్ లేదనుకోండి, ఇట్ కెనాట్ సర్వైవ్ అనమాట. హోస్ట్ అంటే ప్లాంట్. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఒక ప్యాథోజన్ అనేది హోస్ట్ అనేది ఉంటేనే అది బతకగలదు అనమాట. మల్టిప్లికేషన్ అవ్వాలన్నా సర్వైవ్ అవ్వాలన్నా. సో బయోట్రోఫ్ ఉంది ఆర్గనిజం ఓకే can 100% should depend upon other organism for survival and reproduction అన్నమాట.
ఎగ్జాంపుల్ రస్ట్. సో రస్ట్ ఈజ్ ఏ డిసీజ్ అనమాట. స్మట్ అండ్ పౌడర్ మిల్యూ, ఫంగై, దీస్ ఆర్ ది సెవరల్ డిసీజెస్ అనమాట. సో బయోట్రోఫ్ నథింగ్ బట్ ఆబ్లిగేట్ పారాసైట్, ఆబ్లిగేట్ నథింగ్ బట్ కంపల్సరీ అనమాట అది. నెక్స్ట్ ఎమీ బయోట్రోఫ్ నథింగ్ బట్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఏ పారాసైట్. ఇన్ కేస్ ద పారాసైట్ సారీ ఇట్ ఈస్ ఏ ఓకే ఎమీబయోట్రోఫ్ it is a parasite. Whenever the pathogen is okay not present, it act as a saprophyte అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హోస్ట్ లేనప్పుడు ఏమంటే సాప్రోఫైటిక్ గా చేస్తుంది. హోస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అది పారాసైట్ గా అంటే హోస్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? అంటే హోస్ట్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఎమీబయోట్రోఫ్ అంటే ఏంటంటే దే యాక్ట్ యాజ్ ఏ పారాసైట్. Okay, they act as a parasite. Whenever the host is not present, act as a saprophytes అన్నమాట. Example, okay, they are the faculty to saprophytes అన్నమాట. నెక్స్ట్ పెర్తోట్రోఫ్. సో పెర్తోట్రోఫ్ అంటే ఆర్ నెక్రోట్రోఫ్ ఆర్ పెర్తోఫైట్స్. సో పెర్తోట్రోఫ్ ఇన్నది పారాసైట్ నెక్రోట్రోఫ్ when it kills the host tissue in advance of penetration and can live saprophytically. So pertotroph is nothing but first it kills the tissue, any okay plant tissue. First it kills the tissue and act as a saprophyte, and it grows on a okay whatever it kills the pathogen, okay, that grows on the okay that tissues అన్నమాట, killed tissues. They act as saprophyte. సో ఫస్ట్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే టిష్యూని కిల్ చేసిన తర్వాత కిల్ చేసినటువంటి టిష్యూని సాప్రోఫైటిక్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది యాక్ట్ యాజ్ ఎ పెర్తోట్రోఫ్. ఎగ్జాంపుల్ స్క్లెరోషియం రాల్ఫ్సీ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ స్క్లెరోషియం రాల్ఫ్సీ. నెక్స్ట్ ఇనాకులం అంటే ద పార్ట్ ఆఫ్ ది పాథోజన్ విచ్ ఆన్ కాంటాక్ట్ విత్ సస్టబుల్ హోస్ట్ ప్లాంట్ కాజ్ ఇన్ఫెక్షన్. అంటే ఒక 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 హోస్ట్ ప్లాంట్ ఒక సస్టబుల్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డిసీజ్ ఒక ఇన్ఫెక్షన్ చేయాలంటే పాథోజన్ ఏ పార్ట్ ఏదైనా ఒక పార్ట్ ఉంటాయి కదా, అది హోస్ట్ ప్లాంట్ ఒక ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వాలంటే ఒక పాథోజన్ ఏదైనా ఒక పార్ట్ అంటే ఒక స్పోర్ అవ్వచ్చు, మైసీలియం అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఒక పాథోజన్ అనేటువంటి పార్ట్ హోస్ట్ ప్లాంట్ మీద ఓకే ఉండి ఇన్ఫెక్షన్ జరగాలి. ఇన్ఫెక్షన్ అనేది జరపాలని వాటిని ఇనాకులం అంటాం అనమాట. ఇనాకులేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఎనర్జీ. అంటే ఒక పారాసైట్ ఒక ఇన్ఫెక్షన్ జరగాలంటే వాటికి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ, ఓకే, ఎనర్జీని ఏమంటాం? ఇనాకులేషన్ పొటెన్షియల్ అంటాం. ది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎ పారాసైట్ అవైలబుల్ ఫర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ఎ హోస్ట్ అట్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది హోస్ట్ ఆర్గన్ టు బి ఇన్ఫెక్టెడ్. అంటే ఒక ప్యాథోజన్ ఒక హోస్ట్ ని ఇన్ఫెక్ట్ చేయడానికి ఓకే ఆ ఎనర్జీని ఏమంటాం అంటే ఇనాకులం పొటెన్షియల్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్యాథోజన్ ఎంట్రీ అయినప్పుడు హోస్ట్ లో ఎంట్రీ అయినప్పుడు అండ్ సిమ్టమ్స్ ఎపియర్ అయ్యే మధ్యన పీరియడ్ ని ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్యాథోజన్ వచ్చేసరికి ఈ రోజు ఎంటర్ అయింది కానీ సిమ్టమ్స్ ఒక 7 days తర్వాత ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఆ మధ్యన ఇన్ బిట్వీన్ ఉన్నటువంటి ఎంట్రీ సిమ్టమ్స్ బిఫోర్ మధ్య ఉండేటువంటి టైంని ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ప్రీడిస్పోజిషన్. సో ప్రీడిస్పోజిషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్షన్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ప్రయర్ టు పెనిట్రేషన్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే విచ్ మేక్స్ ది ప్లాంట్ వనరబుల్ టు అటాక్ విత్ ది ప్యాథోజన్. ఇట్ రిలేట్స్ టు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆన్ ది హోస్ట్, నాట్ ఆన్ ది ప్యాథోజన్. జస్ట్ బిఫోర్ యాక్చువల్ అంటే ప్రీడిస్పోజిషన్ అంటే ఒక ప్యాథోజన్ అటాక్ అవ్వక ముందు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఎంత ఎఫెక్ట్ చేసింది వాటిని ఏమంటామంటే ప్రీడిస్పోజిషన్ అంటాం అనమాట. అంటే పెనిట్రేషన్ అంటే ఒక ప్యాథోజన్ పెనిట్రేషన్ అవ్వక ముందు అంటే పెనిట్రేషన్ ఇన్ఫెక్షన్ చేయక ముందు ఎన్విరాన్మెంట్ ఎంత హోస్ట్ మీద ఎంత ప్రభావం చూపించింది వాటిని ఏమంటాం ప్రీడిస్పోజిషన్ అంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. సో హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఇట్ ఈస్ ఎక్సెసివ్ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ సెల్స్ టు సర్టెన్ ప్యాథోజన్స్ అన్నమాట. సో ఎఫెక్టెడ్ సెల్స్ ఆర్ కిల్డ్ క్విక్లీ అండ్ బ్లాకింగ్ ది అడ్వాన్స్ ఆఫ్ ఆబ్లిగేట్ పారాసైట్స్ అన్నమాట. సో హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎప్పుడైతే ఒక ప్యాథోజన్ ఎంటర్ అయ్యి ఒకే హోస్ట్ లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ చనిపోతాయో ఆ హోస్ట్ సెల్స్ చనిపోయినవన్నీ కూడా ఒక బ్లాక్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి అనమాట. అన్ని కూడా ఒక బ్లాక్ గా యాక్ట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఈ ప్యాథోజన్ నెక్స్ట్ అంటే తర్వాత ఉన్న సెల్స్ ని కిల్ చేయలేవు, ఒక బ్లాక్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే అడ్డుగా పడడం వల్ల ఏమవుతాయి అంటే అది ప్యాథోజన్ అనేది నెక్స్ట్ పక్కన ఉన్నటువంటి సెల్స్ లోకి వెళ్ళలేవు. బ్లాక్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ సెల్స్ లోకి వెళ్ళవు పక్కన అవి వెళ్ళలేవు అనమాట. హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటాం. ఎప్పుడైతే ఈ సెల్స్ చనిపోతాయి అంటే ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఇంకా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఒక బ్లాక్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఏంటంటే ఒక పారాసైట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది 2 organisms అనమాట. సో ఇది ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఒక పోస్ట్ కి ఏదైనా 2 organisms మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ ని ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఇక్కడ మనము దేని గురించి మాట్లాడతాం? ఇక్కడ పారాసైట్ అంటే ఒక ప్యాథోజన్ హోస్ట్ ప్లాంట్ మధ్య ఉన్నటువంటి పారాసైట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మన ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం అన్నమాట.
నెక్స్ట్ సిస్టమేటిక్ ఇన్ఫెక్షన్. సో సిస్టమేటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ద గ్రోత్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ టు వ్యారింగ్ ఎక్స్టెంట్స్ వితౌట్ షోయింగ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ టిష్యూస్ త్రూ విచ్ పాసెస్ అనమాట. అంటే ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీగా ఒక ప్యాథోజన్ ఒక ఎంట్రీ అయింది, కానీ ఈ ప్యాథోజన్ ఏమవుతుంది అలాగా స్ప్రెడ్ అయ్యి రిమైనింగ్ అన్ని పార్ట్స్ కూడా అటాక్ చేస్తుంది అనమాట. సో వాటిని సిస్టమేటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం. సో ఒక ప్యాథోజన్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీగా వెళ్ళి రిమైనింగ్ అన్ని పార్ట్స్ని కూడా ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తే వాటిని ఏమంటాము సిస్టమ్, అంటే అది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనమాట. అన్ని పార్ట్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి ఆ ప్యాథోజన్ ఓకే వాటిని ఏమంటే సిస్టమేటిక్. అదే కాంటాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఎక్కడైతే ఎంట్రీ అయిందో అక్కడే మనకి ఈ యొక్క సిమ్టమ్స్ అని చూస్తాం, వాటిని కాంటాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్. సిస్టమేటిక్ అంటే అన్ని పార్ట్స్లో కూడా మనం చూస్తాం. ఎపిడెమిక్ ఆర్ ఎపిఫైటోటిక్ అనమాట. సో ఎపిడెమిక్ అంటే డిసీజ్ అక్కర్స్ వైడ్లీ బట్ పెరియోడికల్ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఫార్మ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎపిడెమిక్ ఆర్ ఎపిఫైటోటిక్ డిసీజ్ అనమాట. అంటే ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో బాగా డిస్ట్రక్టివ్ అయిపోతుంది అనమాట. వాటిని ఎపిడెమిక్ అంటాం అనమాట. ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఆ డిసీజ్ అనేది ఒక క్రాప్ మీద బాగా ప్రభావం, ఒక మంచి చాలా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట. మిలియన్స్ ఆఫ్ హెక్టర్స్ అనేవి 100,000s ఆఫ్ హెక్టర్స్ మొత్తం లాస్ అవుతాయి ఒక పర్టికులర్ ఏరియా మాత్రమే, మొత్తం కాదు, ఒక పర్టికులర్ వాటిని ఎపిడెమిక్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ లేట్ బ్లైట్ ఆఫ్ పొటాటో, ఓకే, దట్ లీస్ట్ ఐరిష్ ఫెమైన్. సో ఐరిష్ ఫెమైన్ అనేది ఏంటంటే ఓకే, ఐరిష్ ఫెమైన్లు ఏమవుతాయి అంటే ఈ పొటాటో ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా మొత్తం కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతాయి డ్యూ టు ది డిసీజ్ ఆఫ్ లేట్ బ్లైట్ అనమాట. ఓకే, ఇన్ 1845లో ఈ లేట్ బ్లైట్ అనే డిసీజ్ రావడం వల్ల పొటాటోలో మొత్తం చాలా మిలియన్స్ ఆఫ్ హెక్టర్స్ అనేవి మొత్తం లాస్ అయిపోతాయి అనమాట. సో అందుకే మనం అక్కడ అప్పుడు ఈ ఐరిష్ ఫెమైన్ అనేది మనం అంటాం అనమాట. బాగా కరువు వచ్చింది అనమాట బాగా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎండమిక్ అంటే కాన్స్టెంట్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ మోడరేట్ టు సివియర్ ఫార్మ్ అండ్ ఇస్ కన్ఫైడ్ టు పర్టికులర్ కంట్రీ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్. అంటే ఏదైనా ఒక డిసీజ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఆ సివియర్ అంటే ఆ యొక్క క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ లో ఆ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఈ ప్యాథోజన్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ క్లబ్ రూట్ ఆఫ్ క్యాబేజ్ ఇన్ నీలగిరీస్ అనమాట. అండ్ బ్లాక్ వాట్ ఆఫ్ పొటాటో ఇట్ ఇస్ కాజ్డ్ బై సింకైట్రియం ఎండోబయోటికమ్. ఓకే, అండ్ ఆనియన్ స్మట్ ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై యూరోసిస్టిస్ సిప్పిలి. సో ఈ క్లబ్ రూట్ ఆఫ్ క్యాబేజ్ అనేది నీలగిరీస్ లో కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో క్లబ్ రూట్ ఆఫ్ క్యాబేజ్ అనేది ప్లాస్మోడియోఫ్లో బ్రాస్కి అనే ప్యాథోజన్ అనే ఫంగస్ అనేది కాజ్ చేస్తుంది. సో బ్లాక్ వాట్ ఆఫ్ ఇది ఒక డిసీజ్ అనమాట. ఈ బ్లాక్ వాట్ ఆఫ్ ఒక డిసీజ్ ని సింకైట్రియం ఎండోబయోటికం అనేది ఓకే కాజ్ చేస్తుంది. ఆనియన్ స్మట్ ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై యూరోసిస్టిస్ సిప్పిలి అనమాట. నెక్స్ట్ స్పోరడిక్ డిసీజ్. సో స్పోరడిక్ డిసీజ్ అనేది ఏంటంటే ఇర్రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ అనమాట. ఓకే, ఇర్రెగ్యులర్గా వస్తుంది అనమాట, ఒక టైంగా రాదు. ఎప్పుడైతే ఒక ఫేవరబుల్గా ఉందో అప్పుడు వస్తుంది అనమాట, అంటే ఇర్రెగ్యులర్గా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, వీటి ఎగ్జాంపుల్ వుడ్ బాటర్ డిసీజ్ ఆఫ్ రైస్, యాంగిల్ లీవ్ స్పాట్ ఆఫ్ కుకుంబర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బై సూడోమోనాస్ లాక్రిమన్స్ అనమాట. సో దేస్ ఆర్ ది ఓకే, ఇది స్పోరడిక్ డిసీజ్ అకేషనల్ గా వస్తుంది అనమాట. ఎండమిక్ అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఎపిడెమిక్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో మొత్తం డిస్ట్రక్షన్ చేస్తుంది అనమాట. అది ఓకే.